আজি আমি ডিসকাস কৰিম হোৱাট ইজ ইন্টাৰনেল ৰেজিস্টেন্স ওকে সো ইন্টাৰনেল শব্দটোৰ পৰা তুমি ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা গমছে ইন্টাৰনেল মানে ভিতৰৰ যিটো ৰেজিস্টেন্স সো নৰ্মেলি তোমাৰ কি হয় when the terminals of a cell মানে এটা বেটাৰি যেতিয়া তোমাৰ লগাই দিয়া হয় দুটা কানেক্টেড ওয়্যাৰ লগত যেটা লগাই দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় তাৰ মাজৰে পজিটিভ টু নেগেটিভ টাৰ্মিনাল তোমাৰ কি হয় কাৰেন্টটো ফ্লো কৰে ঠিক আছে সো সেল এটা যদি লগাই দিয়ে তোমাৰ এনেকে পজিটিভ টু নেগেটিভত তোমাৰ কাৰেন্টটো ফ্লো কৰে এটা ইনসাইড দিস সেল ইলেক্ট্ৰোলাইট সেট তাত কি থাকে তোমাৰ পজিটিভ আয়ন কিছুমান থাকে তো পজিটিভ আয়নস আর ফ্লোইং ফ্রম লোয়ার টু হায়ার পটেনশিয়াল okay and similarly the negative ions are flowing from higher to lower potential তো হিহতৰ মাজত এটা কি হয় collision হয় আৰু they provide some kind of resistance to this current this resistance is called internal resistance so basically a definition to তোমার কি হয় the resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its electrodes is called internal resistance of the cell okay so the resistance offered by the electrolyte of a cell তোমার মই কৈছো সেল টু যিটো ইলেক্ট্ৰোলাইট যিটোৱে তোমাৰ ভিতৰ যিটো ৰেজিস্টেন্স প্ৰভাইড কৰে to flow the current so that is called the internal resistance okay so internal resistance কেনেকৈ বুজোৱা হয় স্মল r দি তোমাৰ ডেনোট কৰা হয় ঠিক আছে now what is the relation between internal resistance emf and external resistance external মানে বাহিৰৰ যিটো ৰেজিস্টেন্স তো তোমাৰ এই ডেফিনেশনটোৰ পিছত এটা বস্তু থাকিব তোমাৰ কি এটা আছে কি তোমাৰ emf বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স আৰু emf বুলি কোৱা হয় বেটাৰি এটাৰ emf তো বেসিক্যালি emf মানে কি তোমাৰ work done by the cell in carrying a unit charge along the closed circuit তো সার্কিট এটা আছে ক্লোজ সার্কিট এটা আছে তোমাৰ এই ক্লোজ সার্কিট ইউনিট চার্জ এটা ক্যারি কৰোতে যিখিনি ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগে দ্যাট ইজ কল্ড দা ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স ভোল্টেজৰ নিচিনা ঠিক আছে সো নাও if r is the internal resistance and capital R is the external resistance then there is a relation between the current and emf so this is the relation so this relation is very important this look like v by r na v by r type is a potential by resistance so resistance internal aru external duita thakibo you have to add both of them and this is the emf so okay the work done to carry a unit charge from one point to another in a closed circuit ঠিক আছে that is called this relation is very important so now আমি এটা numerical এটা কৰিব পাৰো okay so এটা আমি numerical এটা কৰো এটো ৰিলেচনৰ পৰা so ইয়াৰ এটা numerical এটা তোমাক দিছে কি যে a cell of emf 2 volt emf তোমাৰ দি আছে 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance so external resistance কিমান দি আছে তাৰ 3.9 ohm মানে এটো যেটো নরমাল যেটো ৰেজিস্ট্যান্স আমি লগাইছো আৰু এটো ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স যেটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰোলাইট সেল টো দি আছে what will be the potential difference across the terminal of the cell the terminal of the cell lot তোমাৰ potential difference কিমান হ'ব মানে ভোল্টেজ কিমান হ'ব so very simple I ইকুয়াল কিমান আছিল তোমাৰ E by R plus R okay so this is 0.1 plus 3.9 2 by 4 so this is 0.5 ampere ঠিক আছে I to আমি পাই গলো so what is the potential difference so potential difference হলে কিমান হ'ব V equal to IR so just put this value 0.5 and 3.9 okay so that will give you 1.95 voltage so this is the simple problem so cell to tomar potential difference calculate koribo dise and you have to use this formula okay now the next topic is that suppose
সো এবাৰ তোমাৰ সিলেবাসৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্সৰ যিবোৰ কম্বাইনেশ্যন এটো উঠাই দিছে হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্ট ওকে কারেন্টৰ যদি হিটিং ইফেক্ট তাৰমানে যেতিয়া তোমাৰ ওয়াইডেলৰ মাজে কারেন্ট পাৰ হৈ যায় তেতিয়া ওয়াইডেল কি হয় হিট হয় না সো সেই হিটিং ইফেক্টটো তোমাৰ যেটো কোৱা হয় তাক যেটো তোমাৰ দ্য ফেনোমেনা অফ production of heat in a resistor by flow of electric current through it is called heating effect তাৰমানে এই ৰেজিস্টৰ যেতিয়া তোমাৰ কারেন্ট পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত হিট প্ৰডিউস হয় that is called a heating effect it's called heating effect okay so basically এটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলা তুমি মনত ৰাখিলে হ'ল যে হিটিং ইফেক্ট তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যদি তোমাৰ V to তোমাৰ ভোল্টেজ বা পটেনশিয়াল হয় কারেন্ট যদি I হয় আৰু t টাইমৰ কাৰণে যদি কারেন্ট ফ্লো কৰে if current is flowing through the wire for t time then this is VIT this is equal to H so this is the heat produced okay and this heat can be converted into work done so H equal to VIT এই ফর্মুলা তুমি মনত ৰাখিব লাগিব so ইয়াৰ পৰা আমি আগত লিখিব পাৰো V মানে কিমান IR হয় তো IR কৰি দিয়া into IT so that will give you I square R into T so H can be written as I square R into T so if you know the I R and T then you can find out the heat and what is the SI unit obviously its SI unit is joule ঠিক আছে joule হ'ব তুমি so এনেকে তোমাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া তোমাৰ নেক্সট হৈছে কি what is electric power how call heating effect so this formula is very important VIT so this can be written as now what is the electric power so electric power so electric power মানে কি তোমাৰ মই আগতে কৈছো যে যদি তোমাৰ the rate যেটো আমাৰ আমি ফার্স্ট ইয়ার পাইছিলো এটা মেকানিক্যাল যেটো পাওয়ার সেম ফর্মুলাই হয় the rate at which work is done by a source of EMF in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the circuit okay so ভালকে তুমি ডেফিনেশন চাই লোৱা যে কি কৈছে the rate at which work is done by a source of EMF in maintaining an electric current EMF তোমাৰ ক'ত থাকে সেলটোত থাকে সেলটোৱে যিখিনি work done কৰিছে the rate of work done মানে W/T that is called the electric power তাৰ মানে তোমাৰ suppose যদি কারেন্টটো I হয় তোমাৰ হিট মানে কি work done নহয় জানো যিখিনি হিট কৰিছে তো কিমান হ'ব VIT অলৰেডি মই কৈ দিছো if the voltage V I is the current is flowing for time t this is work done now what is power means W/T rate of power so the rate of work done W/T VIT/T so T cancel so power মানে always VI and V equal to kiman IR so you can directly say I square okay so there is also one formula ako tumar I mane ki V/R hai na I mane V/R so this also can be written as V square by R and equal likhibo pare so same formula so this is called power so what is the SI unit of electric power same thing SI unit to watt e hobo ঠিক আছে তেনেকে তোমাৰ কিলোৱাট আছে কিলোৱাটো আছে যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক যেটো তোমাৰ ঘৰত যেটো ইউজ কৰে তোমাৰ দেখাব 1 কিলোৱাট হয় না 2 কিলোৱাট হয় কিমান পাৱাৰ জেনাৰেট কৰিব পাৰে হেতু কথা কোৱা হয় তেনেকে তোমাৰ হৰ্স পাৱাৰ আছে তো 1 হৰ্স পাৱাৰ মানে কিমান 1 হৰ্স পাৱাৰ মানে 746 watt okay so 1 horse power মানে 746 watt so these are the definition of electric power let's see what is electrical energy so electrical energy মানে যিখিনি work done হেখিনিয়ে electrical energy হয় so ইয়াৰ definition to তোমাৰ কেনেকে দিছে the total work done by the source of EMF the total work done by the source of EMF source of EMF in maintaining
an electric current in a circuit for a given time is called electrical energy. তো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি মানে ঘৰত যেতিয়া সাপ্লাই কৰে তেতিয়া কোৱা যায় 1 কিলোৱাট ওকে 1 kWh যেটো কয় তোমাৰ 1 কিলোৱাট আৱাৰ 1 watt hour, so that is called electrical energy. So basically কি হয় তোমাৰ W মানে হল তোমাৰ electrical energy. তো W মানে তোমাৰ কি আছিল এক্সপ্ৰেশনটো পাৱাৰ লগত যদি আমি চাও P into T, because power equal কিমান W by T আছিল, so W equal P into T, power মানে এই মাত্ৰ আমি পালো কিমান পাইছিলো VI, so VIT. so this is called electrical energy. और V কেনেকৈ লিখিব পাৰি IR, তো I square RT, this is also electrical energy. okay, so similarly আকৌ লিখিব পাৰি তুমি I মানে V by R, so V square R by into T, so this is also electrical energy. So now the thing is that P into T, the basic zero tar formula P into T, তো ইয়াৰ যেটো ইউনিট তো কেনেকুৱা হয় তোমাৰ P ইউনিট তো কিমান হয় যদি কিলোৱাটৰ লিখা, সাপোজ মই লিখিছো কিলোৱাট ওকে, টাইমৰ কিমান সাপোজ তুমি লিখা আৱাৰ, এনেকৈ লিখা যায় কেতিয়াবা KWH ওকে, আৰু যেটো যদি SI ইউনিটত লিখা এটা তোমাৰ কি আহিব SI ইউনিট, তো পাৱাৰ কিমান ওয়াট কিমান সেকেন্ড, সো এনেকৈ লিখা যায় ওয়াট সেকেন্ড ওকে, সো কিলোৱাট অর বেসিক্যালি আমি এটো ইউজ কৰো, তো 1 কিলোৱাট আৱাৰ মানে কিমান 1 কিলোৱাট আৱাৰ মানে তোমাৰ কিমান হ'ব 1 kilowatt into 1 hour. okay, so 1 kilowatt into 1 hour, so 1 kilowatt means what 1000 watt. ঠিক আছে 1 hour মানে কিমান সেকেন্ড 60 into 60 second. so this is the expression. so it কিমান হ'ব 36 কেটা আছে তিনটা দুটা 10 to the power 5 watt second. so this is the expression from 1 kilowatt to watt second. okay, so এনেকৈ তোমাৰ লিখিব পাৰি, আৰু যদি অলপ বেছি সিম্পলিফাই কৰা 3.6 যদি দি দিও ইয়াত মই 10 টা আহি যাব again 10 to the power 5 watt second. so this is can be written as 10 to the 6 watt second. okay, so that's all about the kilowatt hour. now let's see some numerical problem. numerical তোমাৰ NCERT বহুত কেটা numerical আছে, ইয়াৰ হিটৰ ইফেক্টৰ আৰু ইয়াৰ কিছুমান প্ৰবলেম আহে তোমাৰ, সো আমি চাব লাগিব প্ৰবলেম বিলাক, সো আমি চাই আছো। তো প্ৰথম প্ৰবলেম এটা দিছে কি তোমাৰ যে an electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor. what is the rate at which heat energy is produced in the resistor? okay, electric current দিয়া আছে তোমাৰ কিমান, যে তোমাৰ electric current I equal to কিমান 4 ampere, resistor কিমান তাৰ R 12 ohm, তো কিমান ৰেটত হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিব। ঠিক আছে, তো হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউস মানে কি পাৱাৰ, ৰেট অফ হিট এনাৰ্জি, তো ৰেট অফ হিট এনাৰ্জি মানে ৰেট অফ ওয়ার্ক, ৰেট অফ হিট এনাৰ্জি, হিট এনাৰ্জি মানে ওয়ার্ক আছিল না নহয়, তো ৰেট অফ হিট এনাৰ্জি মানে কি পাৱাৰ, তো পাৱাৰ মানে কিমান আমি জানো V into I, এটো ফৰ্মুলা আছিল, বাট আমি কি দি আছে I and R দি আছে, V টো আমি গম নাপাও, সো we have to convert V to I, so V মানে কিমান IR না, তো IR into I, so কিমান হল I square R, so just put now I square মানে কিমান 4 square into 12 16 into 12 192 watt, so rate of heat energy মানে হল power. okay, so this is the formula. then আৰু এটা NCERT problem তোমাৰ দিয়া আছে, so the problem is that a heating element is marked 210 volt 63 watt. okay, etu tomar dia ase heating element that what is the current drawn by the element when connected to a 210 volt DC mains. okay, what is the resistance of the element? okay, ta mane tomar kiman dise power tomar likha ase 630 watt and voltage tomar dia ase 210 volt. ঠিক আছে, এটো তোমার দিয়া আছে। কারেন্ট ড্রোন, কারেন্ট মানে কিমান কারেন্ট যাব ইয়াৰ পৰা
পাৱাৰ লগত তোমাৰ কাৰেণ্টৰ কি ফৰ্মুলা পাৱাৰ মানে VI তো I মানে কিমান হ'ব P/V সো P/V তুমি কৰি দিয়া 630/210 তো কিমান কাৰেণ্ট তুমি ড্ৰন কৰিব পাৰিবা 3 এম্পিয়াৰ তুমি ড্ৰন কৰিব পাৰিবা নাও ইয়াত কৈছে কি যেতিয়া তুমি সেই কাৰেণ্ট যিখিনি পাবা সেইখিনি যদি তুমি 210 ভোল্ট ডিসি মেইনছৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়া হোৱাট ইজ দ্য ৰেজিষ্টেন্স ওকে সো এগেইন আমি জানো যে ৰেজিষ্টেন্স মানে কি V/I কাৰেণ্ট কিমান পালা 3 পালা তুমি ঠিক আছে এবাৰ তোমাক হেতু কাৰত কানেক্ট কৰিব দিছে ডিসি মেইন 210 ৰ লগত কানেক্ট কৰিব দিছে সো এখানে ডিসি মেইনৰ ভোল্টেজ 210 দিয়া আছে অলৰেডি সো দ্যাট ইজ 70 ওহম ওকে 70 ওহম ৰেজিষ্টেন্স তোমাৰ প্ৰডিউস কৰিব পাৰিব ওকে Okay, so then again one more problem is there. So এই problem কিটা তোমাৰ important কাৰণ ইয়াৰ পৰা তোমাৰ problem আহিব পাৰে so ইয়াৰ পৰা চান্স আছে বহুত problem হয় so আৰু এটা problem তোমাৰ দিছে কি a 10 volt storage battery of negligible internal resistance is connected across a 50 ohm resistor made of alloy magnesium ঠিক আছে How much heat energy is produced in the resistor in 1 hour? What is the source of this energy? Okay. So voltage তোমার দিয়া আছে প্রথম কথা ইন্টারনাল এনার্জি একদম নাই বলি কৈছে 10 ভোল্ট দেন তোমার R কিমান দিয়া আছে 50 ওহম দিয়া আছে দেন টাইম মানে 1 ঘন্টাত কিমান তোমার হিট এনার্জি প্রডিউস কৰিব পাৰে 1 আৱাৰ মানে কিমান 60 into 60 মানে 3600 সেকেন্ড তো ইমান আৱাৰ তোমাৰ কিমান হিট প্ৰডিউস কৰিব পাৰে তো হিট মানে আমি কিমান পাইছিলো VIT এটা ওয়ার্ক ডান মানে হিট আছিল না হিট এনার্জির উপরে এর তোর কাকা ভ্যালু দি আছে VRT ভ্যালু দি আছে T তো আমি জানো R তো আমি ইয়াত R তো নাই V তো কম পাইছো সো আমি কি কৰিব লাগিব এই I to V লয় আৰু R লৈ কনভার্ট কৰিব লাগিব V তো I মানে কিমান V/R সো ইনটু T সো আমি এইকিটা কনভার্ট কৰিম যিকিটা ভ্যালু দিয়া আছে কাৰণ যেটো দিয়া নাই এটো আমি তো নোৱাৰো ক্যালকুলেট কৰিব সো উই হ্যাভ টু কনভার্ট দিস I to V/R so that V R and T are now given V square T by R ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ প্ৰবলেমটো ঠিক হৈ গল কাৰণ V টো জানো আমি R টো জানো T জানো সো জাস্ট পুট অল দা ভ্যালুজ ইন SI ইউনিট তো ভোল্টত আছে ওহমত আছে সেকেন্ডত আছে দেন ফাইনালি তোমাৰ এক্সাম্পল কিমান হ'ব 7200 জুল হ'ব বিকজ ইজ হিট এনার্জি সো এইটো এটা প্ৰবলেম ওকে দেন ওয়ান মোর প্ৰবলেম এটা আছে আৰু এটা তোমাৰ প্ৰবলেম আছে So, এইটো তোমাৰ problem কি দিছে An electric motor operates on a 50 volt supply and draws a current of 12 ampere. Okay. If the motor yields a mechanical power of 150 watt, what is the percentage efficiency of the motor? Okay. So, motor এটা তোমাৰ voltage দিয়া আছে আৰু current দিয়া আছে তাৰ input power প্ৰথমতে ওলাব লাগিব input power মানে তুমি কিমান power দিছা input power P ইকুৱেল কিমান আৰু ফৰ্মুলা V into I power formula যেটো তো V তোমাৰ দিয়া আছে V is given that is called 50 volt and current কিমান দিয়া আছে তোমাৰ 12 ampere ঠিক আছে so now তোমাৰ ইয়াৰ input power কিমান 50 into 12 is 60 watt input power তাছত কৈছে কি if motor yields a mechanical power of 150 watt তো ইয়াৰ আউটপুট পাৱাৰ কিমান দিয়ে হি কিমান পাৱাৰ ওলাই দিয়ে 150 watt so this is output power okay তো এফিসিয়েন্সি কিমান তাৰ বেসিক্যালি তোমাক খেটো কথা কৈছে যে এফিসিয়েন্সি তাৰ কিমান পারসেন্ট হ'ব 600 watt okay ঠিক আছে তো এফিসিয়েন্সি সদায় এফিসিয়েন্সিৰ ফৰ্মুলাটো সদায় মনত ৰাখিবা এফিসিয়েন্সি মানে কিমান আউটপুট পাৱাৰ বাই ইনপুট পাৱাৰ input power হয় into 100 কৰিলে তাৰ পার্সেন্টেজত পায় ঠিক আছে তো আউটপুট পাৱাৰ বা ইনপুট পাৱাৰ that would give you the efficiency so output power কিমান 150 input power কিমান 600 that is 100 কৰি দিয়া তো ক্যান্সেল কৰিলে কিমান 25 তুমি চাব পাৰা 25% okay so এইটো হ'ল তাৰ efficiency 25% problem দিছে তোমাৰ that কৈছে কি electric motor operating on a 50 volt DC supply draws a current of 12 ampere If the efficiency of the motor is 30%, estimate the resistance of the windings of the motor. Okay. So, electric motor eta kiman voltage operate kore tomar voltage equal to V equal to 50 volt DC mane direct current and supplies a current kiman diye 12 ampere. Okay.
সো কৈছে কি 30% এফিচিয়েঞ্চি মানে 30% ই ইউজ হয় আৰু 70% কি হয় হিট এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় তো তাৰ তোমাৰ পাৱাৰ এফিচিয়েঞ্চি যদি 30% এফিচিয়েঞ্চি মানে ইমান ইউজ হয় তেতিয়া 30% তো 70% ক'ত হৈ যায় হিট dissipated or power dissipated as has power dissipated as has কাৰণ সেইখিনি পাৱাৰ ক'ত গুচি যায় হিট হিচাপে গুচি যায় কাৰণ সেইখিনি ইউজ নহয় না 70% 70 মানে কি 70/100 তুমি কৈ দিয়া 70% of power তো power 70% of power ইমান হিটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় তো 70/100 পাৱাৰ মানে কি v into i তুমি 70/100 ঠিকে আছে আৰু v into i কিমান হ'ব 50 into 12 তাৰ মানে ইমানৰ 70% মানে দিস এমাউন্ট কৰে যায় তোমাৰ হিট হিচাপে কনভাৰ্ট হৈ যায় তো তেদি কিমান 420 ওয়াট সো 420 ওয়াট তোমাৰ হিট হিচাপে কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে সো নাও কি ওলাব দিছে তোমাক এস্টিমেট দ্য ৰেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ওয়াইন্ডিংস অফ দ্য মোটৰ সেই মোটৰৰ ওয়াইন্ডিংসটো তুমি কি ৰেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ওকে সো ৰেজিস্ট্যান্সটো তোমাৰ কিমান হ'ব পাৱাৰ হিট ডিসিপেটেড ফৰ্মুলা কি আছিল I square R this is the power dissipated as heat কিমান পাৱাৰ হিটলৈ কনভাৰ্ট হৈছে এটো ফৰ্মুলা আছিল তো ইয়াৰ তোমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স ওলাব দিছে সো ভেৰি সিম্পল R ইকুৱেল টু কিমান P by I square P ভ্যালু কিমান এই মাত্ৰ পালো 420 I তোমাৰ দিয়া আছিল R ভ্যালু কিমান 12 স্কয়াৰ মানে কিমান 144 420 by 144 কিমান হ'ব 2.9 ohm this is the resistance so very simple problem খালি তুমি অলপ ইউজ কৰিব লাগিব সো এইগিটা ফৰ্মুলাই তোমাৰ ইউজ হৈ থাকে সো আমি আৰু এটা লাষ্ট প্ৰবলেম এটা কৰো এইটো চেপ্টাৰৰ সৰি এই পাৰ্টটো লাষ্ট প্ৰবলেম এটা কৰিব লাগিব তো তোমাৰ ইয়াত কি দিছে বেসিক্যালি an electric power station এটা দিয়া আছে তাৰ পাৱাৰ কিমান 100 megawatt okay very large it transmit power to a distance road through a long and thin cables okay power here transmit kore which of the two modes of the transmission would result in lesser power wastage ta mane kuntu tomar power loss kom ke koribo ba waste kom ke koribo eta tomar dia ase kiman voltor 20000 volt aru eta dia ase 200 volt thik ase so etu eta power station of power e tomar power supply kore long distance ulai thin wire সহায়ত তো কোনে তোমাৰ পাৱাৰ স্টেজ কম কৰিব তো প্ৰথমে আমি চাও ৰেজিস্ট্যান্স সাপোজ R is the resistance of the cables so যিকিটা কেবল ইউজ কৰা ৰেজিস্ট্যান্স ওকে সো তোমাৰ প্ৰথমতে পাৱাৰটো চাও পাৱাৰ কিমান দি আছে 100 মেগাৱাট মানে কি 100 into 10 to the power 6 watt 100 মানে 10 to the power 2 this is 10 to the power 6 মানে 10 to the power 8 watt okay so it all power so now v1 kiman dia ase tumar 20000 volt then what is the i1 to p1 mane kiman hobo power 1 mane tumar first to moi sorry p dhorisu prothom to karone p hole kiman hobo i1 into v1 mane iv asil na i1 kiman hobo yapra current kiman pabo ei p by v1 so to save soilo 10 to the power 8 to 20000 মানে কিমান 10 to the power 8 divided 2 into 10 to the power 4 ঠিক আছে তো 10 to the power 4 to 0.5 into 10 to the power 4 ampere okay so this is the current drawn from the first case তোমার ইমান কারেন্ট পাবো the rate of heat dissipation কিমান হবে এটা যদি কারেন্ট হয় প্রথম কেসটো কাৰণে rate of heat dissipation কিমান মানে কিমান হিট তোমাৰ মানে পাৱাৰ কিমান হিটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব তো পাৱাৰ কিমান হিটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব তুমি আমি জানো যে হিট মানে কি আছিল formula to sorry তোমার এইটো ঠিক আছে তো কিমান পাৱাৰ তোমাৰ হেলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব কি কয় এইটো হিটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব কাৰেন্ট যদি ইমান হয় তে তোমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা 5000 স্কয়ার এটো মানে তোমার কিমান 5000 ওকে 5000 স্কয়ার আর কিমান দিয়া আছে তোমার রেজিস্ট্যান্স তোমার দিয়া নাই সো আমি যদি রেজিস্ট্যান্স তোমার নধৰো বা ডাইরেক্টলি আর বলে ধৰো তো কিমান হ'ব তাৰ
এইটো যদি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ 25 × 10⁶ ইনটু r তো ইমান পাৱাৰ হি ডিচিপেটেড কৰে মানে ইমান ৱেষ্ট কৰে ই ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কেছটো গম পাইছা কাৰেণ্টটো কেলকুলেট কৰিলোঁ তাৰপিছত তুমি এইটো কেলকুলেট কৰিছা হিট ডিচিপেশ্যন এইটো হিট ডিচিপেশ্যন কৰে চ' নাও ইন দ্য ছেকেণ্ড কেছ তোমাৰ কি আছে ছেকেণ্ড কেছত তোমাৰ V2টো কিমান দিয়া আছিলে কিমান ভল্টেজ 200 ভল্ট যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া তোমাৰ পাৱাৰটো কিমান হ'ব I2 × V2 ঠিক আছে চ' দিছ ইমপ্লাইজ I2 মানে কিমান P/V2 পাৱাৰ তোমাৰ ইনিচিয়েল পাৱাৰ কিমান দিয়া আছিলে 100 মেগাৱাট 100 মানে 10⁸ V2 মানে কিমান 200 ঠিক আছে তো তাৰ পৰা তোমাৰ 5 × 10⁵ আহিব তুমি চাব পাৰা 5 × 10⁵ ৱাট আহিব পাৱাৰ ওকে চ' সৰি কাৰেণ্ট এম্পিয়াৰ আহিব এইটো I2 চ' নাও দিছ ইজ দ্য কাৰেণ্ট ফৰ দ্য ছেকেণ্ড কেছ নাও হোৱাট ইজ দ্য পাৱাৰ ডিচিপেটেড P2 মানে কিমান হ'ব I2² × R I2² মানে তোমাৰ কিমান হৈ গ'ল এইখিনি স্কোৱাৰ হৈ গ'ল এইখিনি স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব 25 × 10⁻10 R তো ইয়াত কোনটো বস্তু বেছি ডাঙৰ P2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন P1 চ' তাৰ মানে কাৰ তোমাৰ পাৱাৰ ৱেষ্টেজ কম হ'ব চ' P1ৰ পাৱাৰ ৱেষ্টেজ কম হ'ব কম্পেয়াৰ টু P2 তাৰমানে দেয়াৰ উইল বি লেজাৰ পাৱাৰ ৱেষ্টেজ when the power is transmitted to 20,000 volt 20,000 ভোল্টত যেতিয়া মই পাৱাৰটো ট্ৰেন্সমিট কৰিম তাৰ কাৰণে পাৱাৰ ৱেষ্টেজ কি হ'ব কমিব কিন্তু 200 ভোল্টত কি হ'ব পাৱাৰ ৱেষ্টেজ বেছি হ'ব so this is the problem so you have to practice all this problem আৰু এই প্ৰবলেমবিলাক তোমাৰ আহিব পাৰে so ভালদৰে চাবা thank you